Ah, okay. So core Java. Core Java is one of the part of Java programming language. Java were divided into two parts: core Java part and advanced Java part. Okay, first of all, the Java history, just మామూలుగా knowing purpose, what is what. Online students meet with Java is popular programming language and platform. Java is high level, robust, object oriented, and secure program. These all are features of the Java. And high level programming language, robust programming language, object oriented programming language, secure programming language, platform independent programming language. Okay, write once, run anywhere in the programming language. Write once, run anywhere in the programming language. With the help of Java, we will develop different types of applications. Okay, so we have a small video also. I will show you. Welcome to Icon Guidance. Today we will discuss about Java. So what is Java? Java is a free and open source computer programming language developed by Sun Microsystems. By using this Java language, we can develop several types of software applications. Okay, what type of project we can build using Java? By using Java, we can develop standalone application, web application, and distributed application. Standalone application means which runs only in one machine like Notepad, Calculator, Eclipse, etc. Web application means multiple users can access the same application at a time. Example, Gmail, Facebook, IRCTC, YouTube, etc. Distributed application means one application will communicate with other application for reusing the business service. MakeMyTrip application will communicate with IRCTC for train tickets. Google Pay, Phone Pay applications will communicate with the banking applications for the transactions. The last question is, what are the features of Java? There are many features available with Java language. Because of those features, only Java is very famous in the market. The first one, Java is very simple language. The syntaxes of the Java is very similar with C and C++. And Java is object-oriented programming language. Everything will be represented in the form of class and object. And the main advantage with the Java, it is platform independent programming language. That means if you develop Java program in one machine, we can run the program in any machine. The slogan for the Java, write once and run anywhere. Thanks for watching. Hello friends, come to us. Today we will discuss about Java. So what is Java? Java is a free and open source computer programming language developed by Sun Microsystems. By using this Java language, we can develop several types of software applications. Okay, what type of project we can build using Java? By using Java, we can develop standalone application, web application, and distributed application. Standalone application means which runs only in one machine like Notepad, Calculator, Eclipse, etc. Web application means multiple users can access the same application at a time. Example, Gmail, Facebook, IRCTC, YouTube, etc. Distributed application means one application will communicate with other application for reusing the business service. MakeMyTrip application will communicate with IRCTC for train tickets. Google Pay, Phone Pay applications will communicate with the banking applications for the transactions. Okay, my last question is, what are
features of Java? There are many features available with Java language. Because of those features only Java is very famous in the market. The first one, Java is very simple language. The syntaxes of the Java very similar with C and C++. And Java is object-oriented programming language. Everything will be represented in the form of class and object. And the main advantage with the Java is it is platform-independent programming language. That means if you develop Java program in one machine, we can run that program in any machine. The slogan for the Java, write once and run anywhere. Okay. So Java is a platform independent programming language. With the help of Java, we will develop different types of applications. Web application, desktop application, mobile application, enterprise application. So ikkada distributed application anante kada. Distributed application mana desktop ananochu ledha mobile ananochu. So distributed ante entante API. API ante telusa? Application programming interface. For example, client to server direct connect అయితే దాన్ని డైరెక్ట్ క్లయింట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటారు. ఓకే అండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎస్బీఐలో అకౌంట్ ఉందండి. మీరు ఎస్బీఐలో ఒక ట్రాన్సాక్షన్ చేయాలి. ఇది మీ క్లయింట్ సిస్టమ్. డైరెక్ట్ గా ఎస్బీఐ సర్వర్ కనెక్ట్ అవుతున్నారు. ఇది ఎస్బీఐ సర్వర్ లోనే కదా డీటెయిల్స్ అన్ని ఉండేది. సో మీరు క్లయింట్ నుంచి సర్వర్ కనెక్ట్ అవుతున్నారు. డైరెక్ట్ క్లయింట్ రిక్వెస్ట్ ఇస్తాడు, సర్వర్ రెస్పాన్స్ ఇస్తాడు. ఇది నార్మల్ అండి. ఆన్ చేసి ఉంది, ఆన్ చేసి. ఇది నార్మల్ అండి. ఓకే చూడండి. సో క్లయింట్ రిక్వెస్ట్ ఇస్తారు, సర్వర్ ఏమో రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది. ఇది నార్మల్ ఆర్కిటెక్చర్ అండి. సో నౌ ఇన్ ద మార్కెట్ వీ హ్యావ్ యాన్ ఏపీఐస్. ఏపీఐ అంటే ఏంటంటే ఈ క్లయింట్ అనేవాడు డైరెక్ట్ గా సర్వర్ తోటి కనెక్ట్ అవ్వకుండా, ఈ క్లయింట్ అనేవాళ్ళు డైరెక్ట్ సర్వర్ తోటి కనెక్ట్ అవ్వకుండా మధ్యలో మీడియేటర్ ని యూజ్ చేస్తున్నారు. ఓకేనా? ఆ మీడియేటర్ అప్లికేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గూగుల్ పే అనుకోండి. గూగుల్ పే ఉంది. సో గూగుల్ పే అనేది ఇట్ ఈస్ ఎన్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్. గూగుల్ పే అనేది బ్యాంకా? అందులో మనకి అకౌంట్ ఉంటుందా? లేదు కదా. అంటే ఇప్పుడు నీకు ఎస్బీఐలో అకౌంట్ ఉంటే నువ్వు ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్ ఇనిషియేట్ చేస్తే ఆ ఇనిషియేషన్ ఎవరు తీసుకుంటారు? గూగుల్ పే తీసుకొని అది ఎవరికి ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది? బ్యాంక్. అంటే ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్ మీ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది ఎస్బీఐలోనా గూగుల్ పేలోనా? ఎస్బీఐలోనే కదా. సో ఈ రెస్పాన్స్ అనేది మళ్ళీ ఎస్బీఐ గూగుల్ పేకి ఇస్తే ఈ గూగుల్ పే మనకి ఇస్తుంది. దీన్ని ఏపీఐ అంటారు. ఈ అప్లికేషన్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అప్లికేషన్ అంటారు. నార్మల్ గా ఇప్పుడు మనం ఏదైనా చిన్న హోటల్లోకి పోయినప్పుడు మనం ఇక్కడ ఉంటామండి. ఇక్కడ ఏమంటారు కిచెన్ కానీ డెలివరీ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. డైరెక్ట్ మనం పోయి ఫుడ్ తెచ్చుకుంటాం కదా. ఆర్డర్ చేసి మనమే పోయి దోశ చెప్పిన పోయి తెచ్చుకుంటాం. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా మంచి రెస్టారెంట్కి పోతే ఏం చేస్తాడు? ఈ మధ్యలో వెయిటర్స్ ఉంటారు కదా. ఈ మధ్యలో వెయిటర్ ఉంటాడండి. ఇది కస్టమర్, ఇది కిచెన్ అనుకోండి, లేకపోతే ఇది రెస్టారెంట్. సో నార్మల్ గా మనం డైరెక్ట్ కిచెన్ లోకి వెళ్ళి తెచ్చుకునేది ఒక ఆప్షన్. ఇప్పుడు మనం పోతామా? వెళ్ళాం. సో ఫస్ట్ మన దగ్గర నుంచి ఈ వెయిటర్ అనేవాడు రిక్వైర్మెంట్ తీసుకుంటాడు, దీన్ని వీళ్ళకి ఫార్వర్డ్ చేస్తాడు. మళ్ళీ వీళ్ళు ఇచ్చిన రెస్పాన్స్ తీసుకొచ్చి మళ్ళీ మనకి ఫార్వర్డ్ చేస్తాడు. అంటే మనం చేయాల్సిన కొన్ని వర్క్స్ ని వీడు ఈజీగా చేస్తారు అనమాట. అంటే క్లయింట్ అనేవాడు ఎక్కువ కష్టపడకుండా ఈజీ వేలో. ఎందుకు ఈజీ వే? వీడు చేసే పని ఇది కదా, వీడికి ఆ వర్క్ ఎంత ఫాస్ట్ గా చేయాలనేది తెలుస్తుంది. మీకు తెలియదు, కొత్తగా రెస్టారెంట్కి పోయారు, మీకు ఆర్డర్ ఎక్కడ చేయాలో తెలియదు, బిల్ ఎక్కడ చేయాలో తెలియదు, ఏం చేయాలో తెలియదు కదా. బట్ వీడు చేసే పనే అది కాబట్టి మీ వర్క్ ని ఈజీగా, ఫాస్ట్ గా, సెక్యూర్ గా చేస్తారు. అందుకే వీటన్నిటిని ఏమంటారంటే ఏపీఐస్ అంటారు, డిస్ట్రిబ్యూటర్. ఈ మధ్య మార్కెట్ లో చాలా అప్లికేషన్స్ ఇవే నడుస్తున్నాయండి. టికెట్ బుకింగ్ ఉంది. డైరెక్ట్ మీరు ట్రైన్ టికెట్ బుక్ చేసుకోవాలంటే ఐఆర్సిటిసిలో టికెట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు కదా. ఇంకా మేక్ మై ట్రిప్ అనో ఇంకేదో నెంబర్ ఆఫ్ అప్లై. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్ అవన్నీ ఐఆర్సిటిసి కనెక్ట్ అవ్వాల్సిందే ఎవరైనా కూడా. అర్థమైందా? ఇప్పుడు గూగుల్ పే అయినా ఇక్కడ మీరు గూగుల్ పే, ఫోన్ పే, పేటిఎం, ఎంఐ ఏది యూజ్ చేసినా ఎవరికి పోవాలి? ఎస్బీ. ఎందుకంటే మీ అకౌంట్ ఉంది, మీ బ్యాలెన్స్ ఉంది ఎస్బీఐలోనే కదా. సో వితౌట్ దీస్ వన్ ఆల్సో మీరు డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అవ్వదు. కాకపోతే ఈ డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఎ లెంతీ ప్రాసెస్. ఆ లెంతీ ప్రాసెస్ ని కొంచెం కట్ చేయడం కోసం మనం ఈ ఏపీఐకి మనం కొంత కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాము, వీడు కొంత కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాం.
ఎందుకు వీళ్ళు ఎందుకు చేస్తారు సార్ అంటే వీళ్ళకి కూడా కస్టమర్స్ అనే వాళ్ళు ఇంక్రీజ్ అవుతారు, తొందరగా అవుతుంటే ఇంక్రీజ్ అవుతారు కదా, అట్లా అనమాట. క్లియర్? సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ జావా we will develop an distributed applications also. Java was first of all developed by Sun Microsystems, which is now in the subsidiary of the Oracle. Actually first of all Sun Microsystems develop చేసింది, ఇప్పుడు లేదండి, ఇప్పుడు Oracle వల్ల దాన్ని ఓన్ చేసుకున్నారు, ఇప్పుడు Oracle రన్ చేస్తుంది. In the year of 1995 work on the language began on 1999 లో వర్క్ స్టార్ట్ చేసి 95 లో రిలీజ్ చేశారు. ఓకే, ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. The programming language was released under the name of Oak. 1995 లో రిలీజ్ చేసిన లాంగ్వేజ్ యొక్క నేమ్ ఏంటంటే జావా కాదు, ఫస్ట్ నేమ్ ఓక్. సో డెవలప్డ్ బై జేమ్స్ గోస్లింగ్, ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ద జావా. సో మేజర్ గా ఆ టీమ్ ని మెయింటైన్ చేసేవాడు, ఆ మెయిన్ పర్సన్ ఎవరంటే జేమ్స్ గోస్లింగ్. దోస్ ఆర్ ఆల్సో టీమ్ మెంబర్స్ అండి. జేమ్స్ గోస్లింగ్ ఒకటే డెవలప్ చేసినట్టే లేదు, వాళ్ళు కూడా టీం ఉన్నారు. ఆ టీమ్ లో వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ పర్సన్ జేమ్స్ గోస్లింగ్. అప్పుడు వాళ్ళు రిలీజ్ చేసిన అప్లికేషన్ నేమ్ ఏంటండి ఓక్. ఎప్పుడు చేశారు? 1995 లో. ఏ కంపెనీ? సన్ మైక్రో సిస్టమ్స్ కంపెనీ. నోయింగ్ పర్పస్, ఇంటర్వ్యూలో మేబీ రాకపోవచ్చు, వచ్చినా కూడా ఆన్సర్ చేయడానికి. Initially, the new language was called Oak. Under the window of James Gosling office, there was an oak tree which he liked a lot, and so he decided to name the new language in honor of the tree. Actually, ఈ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసిన కంపెనీ వచ్చేసి ఎక్కడంటే ఇది మన ఏమంటారు, కాఫీ తోటలు ఉంటాయి కదా, కాఫీ తోటలు ఉంటాయండి, ఏదో స్టేట్ ఉంటది, ఆ స్టేట్ లో ఉంటది అనమాట వీళ్ళందరూ కూడా. సో వాళ్ళ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఓక్ ట్రీ అంటారు. ఓక్ ట్రీ అంటే కాఫీ ట్రీ లాంటి ట్రీ ఉంటది. సో వీళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఆ సరౌండింగ్స్ లో తిరుగుతున్నారు కాబట్టి దానికి ఆ ట్రీ యొక్క నేమ్ పెట్టింది, ఇదే హిస్టరీ అని. Under the window of James Gosling office, there was an oak tree which he liked a lot. So he decided the name of new language in honor of the tree. When Sun Microsystems saw that the language worked well and could be made public, they decided the change names. ఎప్పుడైతే వాళ్ళు రిలీజ్ చేసిన తర్వాత అది కొంచెం పాపులర్ అవుతుంది, ఎక్కువ మంది యూజ్ చేస్తున్నారు. సో ఆ ఓక్ అనేది చూడండి, సిన్స్ ఎనదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఆల్రెడీ హ్యాడ్ దట్ నేమ్. వేరే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కూడా ఓక్ అనే నేమ్ ఉంది, బట్ అది ప్రొనౌన్సియేషన్ కూడా అంత కరెక్ట్ గా లేదనే ఉద్దేశంతో దే నీడెడ్ ఏ బెటర్ సౌండింగ్ నేమ్, వన్ దట్ హ్యాస్ మోర్ కమర్షియల్. బెటర్ సౌండింగ్ నేమ్, ఇంకా కమర్షియల్ గా ఉండే నేమ్ ఏదైనా పెట్టాలని డిసైడ్ అయ్యి, సో దే కాల్డ్ ద జావా ఎట్ May 23, 1995. The official release date under the Java name in 2009. The Java programming language got a new winner when Sun Microsystems was acquired by Oracle. Currently, Oracle owns the Java. According to data from Oracle, more than 3 billion of devices in the world run on Java. ఓకేనా? నార్మల్ గా మీకు ఈ సింబల్ ఐడియా ఉందా? ఇదేంటి చెప్పండి, జావా సింబల్ కదా. ఇదేంటండి? ఇది కప్పు, ఇది సాసర్, ఇది కాఫీ అంట. కప్పు, సాసర్, కాఫీ. నార్మల్ గా ఈ సింబల్ ఎందుకు ఉన్నారు సార్ అంటే, పెద్ద దీనికి ఏం లేదండి. నార్మల్ గా డెవలపర్స్ అంటేనే వర్క్ ఆఫ్ ప్రెజర్ కదా. ఎక్కడైనా ఇప్పుడైనా కూడా డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటండి, కొంచెం ప్రెజర్. ఎందుకు? వాళ్ళన్నీ న్యూగా డెవలప్ చేయాలి కదా. ఒక సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్ బేస్ చేసుకుని ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలి. సో వాళ్ళు ప్రెజర్ లో ఉన్నప్పుడు నార్మల్ గా హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఏం చేస్తారండి, కాఫీ టీ తాగుతారు. సో నిందాక చెప్పా కదా, ఆ ఏరియాలో కాఫీ ఏమంటారు, కాఫీ తోటల, కాఫీ గార్డెన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ఎక్కువ కాఫీ తాగుతా ఉండేవాళ్ళు. ఇక ఆ తాగటం వల్ల వాళ్ళకి ఆలోచన వచ్చిందనో, లేకపోతే అది హెల్ప్ చేస్తుందనే ఉద్దేశంతో దానికి ఈ సింబల్ పెట్టారు. ఈ తర్వాత Oracle వచ్చిన తర్వాత నేమ్ అయితే చేంజ్ చేసింది కానీ సింబల్ అయితే చేంజ్ చేయలేదు. అంతే. ఈ సింబల్ లో ఉన్న హిస్టరీ అది. ఇది ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు ద జావా. ఇది అసలు జావాకి ఎలాంటి రిలేటెడ్ కాదు. ఇది కంప్లీట్ గా వాళ్ళు ఆ టీ తాగి ఆ ప్రెజర్ రిలీజ్ చేసుకొని అప్లికేషన్ బాగా డెవలప్ చేశారనే ఉద్దేశంతో ఆ సింబల్ పెట్టారు. ఇప్పుడు కూడా ప్రెసెంట్ అదే రన్ అవుతుంది. ఓకేనా? ప్లాట్ఫామ్. ఎనీ హార్డ్వేర్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇన్ విచ్ ప్రోగ్రామ్ రన్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ప్లాట్ఫామ్. ఇప్పుడు నార్మల్ గా మనం ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయాలన్నా, రన్ చేయాలన్నా మనకి ఏం కావాలండి, ప్లాట్ఫామ్ ఉండాలి. దట్ ప్లాట్ఫామ్ మే బి operating system, maybe hardware components, anything we call it as a platform. Platform is nothing but
వి పర్ఫామ్ అవర్ యాక్షన్స్ ఇన్ ఈజీ మేనర్. మనం ఏదైతే థింగ్స్ పర్ఫామ్ చేయాలనుకుంటున్నామో వాటిని ఈజీగా చేయటం కోసం మనకి ప్లాట్ఫామ్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తుండే మీకు, రైల్వే స్టేషన్ లో ప్లాట్ఫామ్ ఉంటుంది చూసారా, ఐడియా ఉంది కదా, ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉంది, రిమైనింగ్ ప్లేస్ లో ఉంటుందా? ఇప్పుడు చూడండి, మీరు ట్రైన్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ దిగుతున్నారు, ట్రైన్ నుంచి ఈ లేని ప్లేస్ లో దిగుతున్నారు, ఏది కంఫర్టబుల్ ఉంటుందండి? అంటే ఈ ప్లాట్ఫామ్ అనేది మనకి దిగటానికి ఎక్కటానికి కన్వీనియంట్ ఉంటది. అంటే మనం ఏదైనా ఒక వర్క్ చేయడానికి హెల్ప్ అయ్యేది అని నార్మల్ గా ప్లాట్ఫామ్ అంటారు. మీరు నార్మల్ గా ఏదైనా అప్లికేషన్ లో కోడ్ రాయాలన్నా, ఆ కోడ్ రన్ చేయాలన్నా మీకు ఏం కావాలి? అంతే కదా. ఇప్పుడు మీరు ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలండి, మీకు ఏంటి రిక్వైర్మెంట్? ల్యాప్టాప్ ఉండాలి కదా. ల్యాప్టాప్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్, సాఫ్ట్వేర్ కాదు. దోస్ కాంపోనెంట్స్ క్వాలిటీ యాజ్ అ ప్లాట్ఫామ్. దోస్ క్వాలిటీ యాజ్ అ ప్లాట్ఫామ్. ఈ ప్లాట్ఫామ్ లో డిఫరెంట్ ఉంటాయండి, అన్ని సేమ్ ఉంటాయా? ఇప్పుడు నా ల్యాప్టాప్ ఉంది విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, తన ల్యాప్టాప్ ఉంది మ్యాక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. అది వన్ ప్లాట్ఫామ్, ఇది వన్ ప్లాట్ఫామ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకోది యూనిక్స్ ఉంది, అది అనదర్ ప్లాట్ఫామ్. అంటే వీ హ్యావ్ ఎన్ డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్. నార్మల్లీ జావా ఈజ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ కదా. డిపెండెంట్ వేరు, ఇండిపెండెంట్. డిపెండెంట్ అంటే ఏంటి? మనం ఒక అప్లికేషన్ ఒక ప్లాట్ఫామ్ కోసం డెవలప్ చేస్తే అది ఆ ప్లాట్ఫామ్ కి వర్క్ చేస్తే డిపెండెంట్. అదే అప్లికేషన్ మల్టిపుల్ ప్లాట్ఫామ్స్ కి వర్క్ చేస్తే దాన్ని ఇండిపెండెంట్ అంటారు. మీకు ఈజీ చెప్పాలంటే మొబైల్స్ లో ఆండ్రాయిడ్, ఐఓఎస్, బ్లాక్బెర్రీ, విండోస్ ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్. మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేస్తే కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఓన్లీ ఆండ్రాయిడ్ కే వర్క్ చేస్తాయి, అవునా? ఇప్పుడు వాట్సాప్ ఉంది, ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆండ్రాయిడ్ విత్ ఐఓఎస్. కానీ కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఇప్పుడు ఆండ్రాయిడ్ ఎక్కువ కాదు, ఐఓఎస్ ఎక్కువ ఆండ్రాయిడ్ లో వర్క్ చేయవు. ఆండ్రాయిడ్ లో ప్లే స్టోర్ అని ఉంటుంది, ఐఓఎస్ లో యాప్ స్టోర్ అండి. యాప్ స్టోర్ ఆండ్రాయిడ్ లో వర్క్ చేయదు, అది ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్. ఇప్పుడు వాట్సాప్ ఉంది, ఇండిపెండెంట్. Independent means when we develop an application, it is working on different types of hardware and software. Those quality as a platform. Okay. Since Java has runtime environment and API, it is called a platform according to Sun Microsystem. 3 billion devices run the Java. There are main devices are Java used currently used. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మార్కెట్ లో అక్కడ ఇక్కడ లేదండి, మాక్సిమం జావాని యూజ్ చేస్తున్నారు. చూడండి, డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్స్. డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్స్ ఐడియా ఉంది కదా, వాటిని స్టాండ్ అలోన్ అప్లికేషన్స్ అంటారు. ఇట్ మీన్స్ యూ షుడ్ డౌన్లోడ్ అండ్ ఇన్స్టాల్, దెన్ ఓన్లీ ఏబుల్ టు యూజ్. క్యాలిక్యులేటర్ అంటే అది ఆ డివైస్ లో మాత్రమే వర్క్ చేస్తుంది. నువ్వు అప్లికేషన్ యూజ్ చేయాలంటే ఆ డివైస్ దగ్గరికి వచ్చి వర్క్ చేసుకో. ఇంతకుముందు మనకి పర్సనల్ కంప్యూటర్స్ అని ఉండేవి, ఐడియా ఉంది కదా. సిపియు ఉంటుంది, మానిటర్ ఉంటుంది, పిసి అంటే పర్సనల్ కంప్యూటర్ అంటారు. సిపియు, మానిటర్ ఫిక్స్డ్ అయ్యి. ఇప్పుడు నువ్వు ఏ పని చేయాలన్నా వచ్చి దాని దగ్గర చేసుకోవాలి. ఇది ల్యాప్టాప్ కదా, ఇది ఫిక్స్డ్ కాదు. నేను ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకొని పోయి అక్కడ కూర్చొనైనా చేసుకోవచ్చు, అవునా? సో ఏమంటారు, డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్స్ అయితే అవి అక్కడే వర్క్ చేస్తాయి. వాటిని అందుకే స్టాండ్ అలోన్ అంటారు. అక్కడ ఒక దగ్గర నిలబడి ఉంటాయి అంతే. అలోన్ అంటే ఒంటరిగా ఒకే దగ్గర స్టాండ్ అయి ఉంటాయి. నువ్వు వర్క్ చేయాలంటే అక్కడికి వచ్చి చేసుకోవాలి, అంటే ఇట్ మీన్స్ ఆ డివైస్ లోనే చేసుకోవాలి. వెబ్ అప్లికేషన్ అంటే ఎక్కడైనా చేసుకోవచ్చు, ఏ సిస్టమ్ అంటే ఎట్ ఏ టైం మల్టిపుల్ మెంబర్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా సిస్టమ్ లో ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఓపెన్ ఉందండి, ఎంఎస్ వర్డ్ ఉంది. ఎట్ ఏ టైం ఎంతమంది యూజ్ చేసుకోవచ్చు? ఓన్లీ వన్నే కదా. ఇప్పుడు నేను యూజ్ చేస్తాను, నువ్వు వచ్చి సైమల్టేనియస్ యూజ్ చేయలేస్తావా? అదే ఇప్పుడు www.amazon.com ఉంది, ఎంతమంది యూజ్ చేసుకోవచ్చు? నువ్వు యూజ్ చేయొచ్చు, నేను మల్టిపుల్ మెంబర్స్ ఎట్ ఏ టైం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. గుర్తుపెట్టుకోండి, మల్టిపుల్ మెంబర్స్ సైమల్టేనియస్ గా ఎట్ ఏ టైం. ఇప్పుడు మన ముగ్గురం ఒకేసారి, నువ్వు మొబైల్ లో ఆన్ చేసుకున్నావు, నువ్వు మ్యాక్ లో ఆన్ చేసినావు, నేను విండోస్ లో ఆన్ చేసుకున్నావు. ముగ్గురు, నువ్వు విండో ఫైర్ ఫాక్స్ బ్రౌజర్ యూజ్ చేస్తున్నావు, నువ్వు ఎడ్జ్ బ్రౌజర్ యూజ్ చేస్తున్నావు, నేను క్రోమ్ బ్రౌజర్ యూజ్ చేస్తున్నావు. ముగ్గురు ఒకేసారి అమెజాన్. బట్ డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్స్ సైమల్టేనియస్ యూసేజ్ అనేది ఉండదు. ఒకళ్ళు యూజ్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ వేరే వాళ్ళు యూజ్ చేసుకో. ఓకేనా? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నేను ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు మిమ్మల్ని వెబ్ అప్లికేషన్స్. ఎగ్జామ్ URL ఉన్న ప్రతి అప్లికేషన్ వెబ్ అప్లికేషన్.
ఓకేనా సార్? మరి జావా ఈజ్ డెస్క్టాప్ ఆర్ వెబ్ అప్లికేషన్? జావా అనేది డెస్క్టాప్ వెబ్? డెస్క్టాప్. జావా వెబ్ అప్లికేషన్ కాదు. సో అంటే దాన్ని కూడా ఏం చేయాలి? డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఆ సిస్టమ్ లో మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు నా సిస్టమ్ లో జావా ఉంది, నీ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోలేదు, యు ఆర్ అనేబుల్ టు యూజ్. బట్ ఎట్ ఏ టైమ్ ఓన్లీ వన్ పర్సన్ కెన్ యూజ్ ఇట్. ఓకే సార్? ఒకళ్ళే సార్ దానికి యూఆర్ఎల్ ఉంటుందా, బ్రౌజర్ లోకి వెళ్ళి జావా యూజ్ చేయొచ్చు సార్ అంటే నో, అది కూడా డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్. ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్స్ సచ్ యాజ్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్, ఎంబెడెడ్, స్మార్ట్ కార్డ్స్, రోబోటిక్స్, గేమ్స్, స్టాండ్ అలోన్, వెబ్, ఎంటర్ప్రైజ్, మొబైల్ అప్లికేషన్స్. సో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ అంటున్నాం కదా. ఆ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయడానికి జావాలో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాట్ఫామ్ అనుకున్నాం కదండి. ఆ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉండేది. స్టాండర్డ్ ఎడిషన్, ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్, మొబైల్ ఆర్ మైక్రో ఎడిషన్. నార్మల్ గా డెస్క్టాప్ అయినా వెబ్ అప్లికేషన్ అయినా నార్మల్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి స్టాండర్డ్ ఎడిషన్ యూజ్ చేస్తాం. అదే ఒక పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్ కోసం ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి ఈ ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ యూజ్ చేస్తాం. స్మాల్ డివైజెస్ కోసం అప్లికేషన్స్ ని డెవలప్ చేయడానికి ఎంఈ ఎడిషన్ ని యూజ్ చేస్తాం. నార్మల్ గా మనకి స్టాండర్డ్ ఎడిషన్ మాత్రమే ఓపెన్ సోర్స్, ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ కానీ మైక్రో ఎడిషన్ కానీ ఓపెన్ సోర్స్ కాదు. ఎక్కడో ఒక వర్షన్ మాత్రమే మనకి ఎంటర్ప్రైజ్ కనపడతా ఉంటది. జావా ఇస్ వరాకిల్ కార్పొరేషన్ అండి, www.oracle.com. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎడిషన్ చూపిస్తుంది చూడండి. జావా ఎస్ఈ ప్లాట్ఫామ్ స్టాండర్డ్ ఎడిషన్. ఓకేనా? సో ఇందులో చూడండి లైనిక్స్, మ్యాక్, విండోస్. జావా ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ కదా, విండోస్ కి వర్క్ చేస్తుంది, మ్యాక్ వర్క్ చేస్తుంది, లైనిక్స్. ఓకేనా? మీకు ఇందులో జేడీకే మ్యాక్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇక చూడండి ఎంటర్ప్రైజ్ పర్ఫార్మెన్స్ ప్యాక్. ఓన్లీ ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి సపోర్ట్ చేస్తుంది? లైనక్స్ మాత్రం. స్టాండర్డ్ ఎడిషన్ అయితే ఎనీథింగ్ ఇట్ విల్ సపోర్ట్ ఇట్. లైనక్స్, మ్యాక్, సోలరిస్, విండోస్. అర్థమైందా? సో స్టాండర్డ్ యాక్చువల్ గా జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కూడా ఓపెన్ సోర్స్ కాదండి, ఫర్ ప్రాక్టీస్ పర్పస్ ఓపెన్ సోర్స్ అండి. సో మనం ఎలాంటి పేమెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, నార్మల్ గా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో స్టాండర్డ్ ఎడిషన్ టు డెవలప్ అన్ నార్మల్ అప్లికేషన్స్ లైక్ వెబ్ ఆర్ డెస్క్టాప్. ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ ఈజ్ యూజింగ్ టు డెవలప్ అన్ ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్. తెలుసు కదా ఎంటర్ప్రైజ్ అంటే? సో టు డెవలప్ అన్ అప్లికేషన్ ఫర్ పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్. ఎస్బీఐ ఉంది, ఎస్బీఐ నా కుక్కలకి మా వాళ్ళ కోసం ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయమంటే దాన్ని ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్ అంటారు. మొబైల్ ఆర్ మైక్రో. For Java, programmers who work with Java programming language is great demand in worldwide. Java programs who work for medium and large companies such as banks, insurance companies, large retailers, etc. నిన్న మనం డొమైన్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం కదా. With the help of Java programming language, we will develop an different domains. Banking domain, e-commerce domain, healthcare domain, ఇన్సూరెన్స్ డొమైన్. ఓకే అండి, ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ డొమైన్స్ ఉంటాయి. ఎడ్యుకేషన్ డొమైన్. ఏ డొమైన్ లో ఉన్న అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికైనా మనం జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సార్ జావా ఇట్ ఈస్ నాట్ సపోర్టెడ్ దిస్ డొమైన్స్ ఆర్ అంటే నో, ఇట్ విల్ సపోర్ట్స్ విత్ ఆల్ డొమైన్స్. ఇన్సూరెన్స్, రిటర్న్. The create an application such companies you need to know not only the Java language but also specific of the industry you are working for. Every time a Java developer starts working at a new company, the programmer has to learn the specifies the new industry. That's only just next Java version. So 1995 లో Java first version release చేశారు అనుకున్నాం కదా. So in that time the version name of the Java is Alpha and Beta.
Java means the name of the Java is JDK, Java Development Kit. మీకు ఇక్కడ చూడండి ఏమని ఉంటుందో JDK అని ఉంటుంది. JDK అన్న జావా అన్న ఒకటే. జావా యొక్క నేమే జావా డెవలప్మెంట్ కిట్ అంటారు. ఇట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ JRE అండ్ JVM. ఓకేనా? JDK మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ JRE అండ్ JVM అండ్ JIT. అందుకే దాన్ని JDK అంటారు. సో నెక్స్ట్ ఆల్ఫా బీటా. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వర్షన్? అసలు వర్షన్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? న్యూ అప్డేట్ అవైలబుల్ ఉంది వాట్సాప్ లో, అప్డేట్ చేసుకుంటే మీకు ప్లే స్టోర్ లో నోటిఫికేషన్స్ వస్తా ఉంటాయి. అవునా అవునా? అప్డేట్ చేసుకున్నాను అంటాడు. అసలు వర్షన్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? వర్షన్ అంటే ఏంటి? వర్షన్ ఎప్పుడు రిలీజ్ చేస్తారు? నిన్న డిస్కస్ చేసిన వన్ థింగ్ ఈజ్ న్యూ ఫీచర్స్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఎనీ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ వర్షన్. ఓకే అండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్సాప్ అప్లికేషన్ రన్ అవుతుంది అంటే the developers of the WhatsApp working in that application or they are not working. ఇప్పుడు వాట్సాప్ రన్ అవుతుంది కదా, వాళ్ళు దాని మీద ఏదైనా వర్క్ చేస్తూ ఉంటారా? ఏదో రన్ అవుతుందని దాన్ని స్టాప్ చేస్తారా? వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు కదా. గుర్తుపెట్టుకుని ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ లైవ్ లోకి వచ్చిన తర్వాత దాన్ని కంటిన్యూస్ గా వర్క్ చేస్తూనే ఉండాలి. ఏం చేస్తారు సార్ కంటిన్యూస్ గా? ఆల్రెడీ అది రన్ అవుతుంది కదా. రెండు థింగ్స్ చేస్తారండి. మెయింటెనెన్స్ కామన్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఒకటి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 15th వర్షన్ రిలీజ్ చేశారు. రిలీజ్ చేసిన తర్వాత అందులో ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు కస్టమర్స్. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ని ఎలా రెక్టిఫై చేయాలనేది వర్క్ చేస్తారు. తర్వాత ఇంకా న్యూ ఫీచర్స్ ఏమి యాడ్ చేయాలనేది చూస్తారు. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ లో కానీ సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లం కానీ ఏది ఉన్నా కూడా వన్ థింగ్ ఆలోచిస్తారు, సెకండ్ వన్ న్యూ ఫీచర్స్ ఆలోచిస్తారు. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసి న్యూ వర్షన్ రిలీజ్ చేస్తారు. 16th రిలీజ్ చేశారు, మళ్ళీ 17th ఏం చేస్తారు? సేమ్ 16th లో ఏమైనా డిసడ్వాంటేజ్ ఉంటే వాటిని ఓవర్కమ్ చేస్తారు, మళ్ళీ న్యూ ఫీచర్. ఎట్ ఏ టైం ఆల్ న్యూ ఫీచర్స్ ఒకేసారి రిలీజ్ చేయరండి, వన్ బై వన్ రిలీజ్ చేసుకుంటూ వస్తారు. మీరు వాట్సాప్ చూస్తే వాడు ఒక 1 వీక్ 10 days 15 days ఒక ఫీచర్ రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఈ మధ్య ఏదో లాక్ పెట్టిండు, తర్వాత ఇంకేదో పెట్టిండు. ఈ మధ్య మన ఇమేజెస్ సెండ్ చేస్తే HD ఇమేజెస్ సెండ్ చేయడం అనే ఆప్షన్ కూడా వచ్చింది. సో అవన్నీ న్యూ ఫీచర్స్ అన్నమాట. అంటే ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ లైవ్ లోకి వచ్చిన తర్వాత లైక్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అన్నట్టే దాన్ని మనం కంటిన్యూస్గా ఏం చేయాలి? ప్యాంపరింగ్ చేసుకుంటూనే ఉండాలి. అన్నట్టు దాన్ని మెయింటెనెన్స్ కూడా చేయాలి. ఎందుకు మెయింటెనెన్స్? ఏదో ఒక ప్రాబ్లం వస్తూ ఉంటది కదా. ఒకవేళ మీరు కనుక కంటిన్యూస్ దాన్ని మెయింటెనెన్స్ చేయకపోతే ఆ అప్లికేషన్ లైవ్ లో ఉండదు. ఎందుకు? మీరు న్యూ ఫీచర్స్ యాడ్ చేయరు కదా. అదర్ అప్లికేషన్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? న్యూ ఫీచర్స్ యాడ్ చేస్తారు. మరి వాళ్ళు యాడ్ చేయనప్పుడు కస్టమర్స్ ఆటోమేటిక్ దేనికి వెళ్తారు? నువ్వు వన్స్ మెయింటెనెన్స్ ఆపిను, దాంట్లో న్యూ ఫీచర్స్ యాడ్ చేయటం ఆపిను అంటే ఆటోమేటిక్ నీ అప్లికేషన్ క్లోజింగ్ పోయినట్టే. దాని పోవద్దు అంటే కంటిన్యూస్ ఏం చేయాలి? వర్క్ చేస్తున్నాను. అందుకే ఇప్పుడు ర్యాపిడో అప్లికేషన్ ఉందండి, ఈ మధ్య రీసెంట్ కదా, 2 years అవుతుందా? 1.5 year 2 years బ్యాక్ రిలీజ్ చేశారు. 3 years అవుతుందా? 3 years. అంతకుముందు ర్యాపిడో లేదండి, బెంగళూరు స్టార్ట్ చేస్తారు, తర్వాత హైదరాబాద్ వచ్చింది. అంతకుముందు లేదు అసలు హైదరాబాద్ లో బైక్ మనం బుక్ చేసుకునే ఆప్షన్ లేదు అసలు. మాక్సిమం ఆటోకి అయితే ఓబర్ ఉన్నట్టుంది కానీ ఆటో కూడా అంత పాపులర్ కాలేదు. ఓలా ఉంది కానీ అంత ఆటోస్ కి అంత పాపులర్ లేదు. అది ఓలా కంప్లీట్ క్యాబ్స్ ఉంది. ఎప్పుడైతే మనకి ర్యాపిడో వచ్చిందో ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ పాపులర్ బైక్స్ విత్ ఆటోస్. బైక్లు ఆటోలకి ఎక్కువ పాపులర్ అయింది. అంటే ఆ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి వాడు మేబీ ఇట్ విల్ టేక్ 1 year or 6 months or 2 years తీసుకొని ఉండొచ్చు కదండి. మనకు తెలియదు వాడు ఎన్ని సంవత్సరాలు స్టార్ట్ చేసిందో. ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? వెన్ దే రిలీజ్ ఇట్ దెన్ ఓన్లీ వి నో ఇట్. వాడు అసలు వర్క్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసిందో మనకు తెలియదు కదా, ఏ కంపెనీ చేసిందో కూడా తెలియదు మనకి. బట్ ఎప్పుడైతే వాడు రిలీజ్ చేసిందో అప్పటి నుంచి ఏం చేయాలి? కంటిన్యూస్ గా డిసడ్వాంటేజ్ ని ఓవర్కమ్ చేస్తూ ఉండాలి, న్యూ ఫీచర్స్ ని యాడ్ చేస్తుంది. ఒకవేళ వాడికి ఏది కాంపిటీషన్ లేకపోయినా కూడా ఎక్కువ మెంబర్స్ ఎక్కువ కస్టమర్స్ రావాలంటే ఏం చేయాలి? ఎక్కువ కంఫర్టబుల్ ఉండాలి, యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఉండాలి, బెనిఫిట్స్ ఉండాలి, ఇంకా
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నార్మల్ గా అందులో డిసడ్వాంటేజ్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే, నేను ఇక్కడ బుక్ చేసుకున్నా, యాక్చువల్ లొకేషన్ ఇక్కడ చూపించాలి, పక్క లైన్ లో చూపిస్తుంది. డిసడ్వాంటేజ్ కదా. నెక్స్ట్ వర్షన్ లో దాన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలనే దాన్ని ఇస్తున్నాం. ఓకేనా. ఇలా ఇలా ఏదైనా డిజైన్ ఇంకా న్యూ ఫీచర్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు, ఇంకా న్యూ ఇలా 1 by 1 యాడ్ చేసుకుంటా రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటారు అప్లికేషన్స్ లో. ఓకేనా. సో అలా మనకి వర్షన్స్ అనేవి రిలీజ్ అవుతా ఉంటాయి. ఓకే అండి. నెక్స్ట్ ఆల్ఫా బీటా తర్వాత 1996 లో 1.0, 1.1, 1.3, 1.4, 50. చూడండి 96 లో ఉంటే 7 లో 8 లో 2000 మళ్ళీ 1 లో రాల, తర్వాత 2002 లో వచ్చింది, మళ్ళీ 3 లో రాల, 4, 6, 11, 14. చూడండి నెక్స్ట్ 17, 18 మళ్ళీ 18 లో 2 టైమ్స్ వచ్చింది. సో ఇలా ఈ వర్షన్స్ అనేవి ఇప్పుడు కస్టమర్స్ కి తెలుస్తుందా ఈ వర్షన్ ఎప్పుడు వస్తుంది రిలీజ్ అవుతుందని? దే గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ కదండి. ఓకేనా. సో అందుకే జావా ఏం చేసిందంటే, ఆఫ్టర్ 8, సిన్స్ జావా 8 రిలీజ్, ద ఒరాకిల్ కార్పొరేషన్ ఫాలోస్ ఏ ప్యాటర్న్ ఇన్ విచ్ ఎవ్రీ ఈవెన్ వర్షన్ ఈజ్ రిలీజ్ ఇన్ మార్చ్ మంత్ అండ్ ఆడ్ వర్షన్ రిలీజ్డ్ ఇన్. ఈవెన్ వర్షన్ ఏమో మార్చి మంత్ లో రిలీజ్ చేస్తుంది, ఆడ్ వర్షన్ ఏమో సెప్టెంబర్ మంత్ లో రిలీజ్ చేస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఏ మంత్ అండి? ఇదేంటి? మార్చే కదా. ఇలాంటి డేట్ 15th. యాక్చువల్గా మార్చి మంత్ ఇంకా రిలీజ్ అవ్వలే, అయిందా? ఇంకా రాలే, 21 ఉంది. మీరు చూస్తే మనం ఇలానే ఈ కోర్స్ ఇలానే కంటిన్యూ అవుతుంది కదా. నేను ఈ మంత్ లో చూపిస్తాను మీకు 22 వర్షన్. ఈ 21 ఎప్పుడు రిలీజ్ అయింది సార్ అంటే లాస్ట్ సెప్టెంబర్ లో. ఎవ్రీ ఆడ్ వర్షన్ రిలీజ్ డేట్ సెప్టెంబర్, ఈవెన్ వర్షన్ రిలీజ్ డేట్ మార్చ్. యాక్చువల్లీ సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ వీక్ లోనే రిలీజ్ అయింది, కానీ మార్చి సెకండ్ వీక్ ఇంకా రిలీజ్ అలా అవుతుంది. ఆ మంత్ లో ఏదో ఒక టైంలో రిలీజ్ చేస్తారు అనమాట. సో ఇప్పుడు 22 వర్షన్ లో ఏముంటుంది సార్ అంటే, ఈ 21 లో ఉన్న డిసడ్వాంటేజ్ ఓవర్కమ్ చేస్తూ ఇంకొన్ని ఆ న్యూ ఫీచర్స్ అనేవి పర్ఫార్మెన్స్ అయి ఉండొచ్చు, యూజర్ ఫ్రెండ్లీ అయి ఉండొచ్చు, సెక్యూరిటీ కూడా అయి ఉండొచ్చు, అది ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు. ఓకేనా. అలా 1 by 1 వర్షన్ రిలీజ్ చేసింది. ప్రజెంట్ అయితే 21 వర్షన్ నడుస్తుంది, ఫ్యూచర్ లో 22 కూడా అప్డేట్ అయి ఉండొచ్చు. దీన్ని ఏమంటారు? వర్షన్ హిస్టరీ అంటారు. ఓకేనా. ఇంకో పాయింట్ కూడా చెప్తాడు ఇక్కడ మనకి. ఈ వర్షన్స్ లో కొన్ని వర్షన్ ఏమో స్టేబుల్ వర్షన్స్ అంటారండి, కొన్ని వర్షన్స్ ఏమో బీటా వర్షన్స్ అంటారు. విన్నారా ఎప్పుడైనా? బీటా వర్షన్ అంటారు. బీటా వర్షన్ అంటే ఏంటంటే, నార్మల్ గా చూడండి, అప్లికేషన్ డెవలప్ అయిన తర్వాత ఇది ఎక్కడికి వెళ్తుందండి? టెస్టింగ్కి వెళ్తుంది కదా, QA/QCకి వెళ్తుంది కదా, క్వాలిటీ కంట్రోల్కి వెళ్తుంది. వీళ్ళు టెస్టింగ్ చేసి దీని తర్వాత ఏం చేస్తారు? డెలివరీ చేస్తారు, అంతే కదా. డెవలప్మెంట్ అయితే, టెస్టింగ్ అవుతుంది, తర్వాత డెలివరీ అవుతుంది. ఇదే కదా నార్మల్ ప్రాసెస్. ఈ టెస్టింగ్ పర్ఫార్మ్డ్ బై సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ కదండి. టెస్టింగ్ చేసేది ఎవరు? సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ. డెలివరీ చేసేది ఎవరికి? క్లయింట్ దాన్ని ఎండ్ యూజర్స్ కి ఫార్వర్డ్ చేసుకుంటాడు. బట్ యాజ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ వీఆర్ డెలివర్డ్ ద అప్లికేషన్ క్లయింట్. సో మనం ఎప్పుడైతే క్లయింట్ కి ఈ అప్లికేషన్ డెలివరీ చేసినామో, సమ్ క్లయింట్స్ డైరెక్ట్ గా ఈ అప్లికేషన్ ని ఎండ్ యూజర్స్ కి యూజ్ చేస్తారు. నార్మల్ గా ఈ ఎండ్ యూజర్స్ కి పంపించడానికన్నా ముందు క్లయింట్స్ కూడా బీటా టెస్టింగ్ ని పర్ఫార్మ్ చేస్తారు. ఆల్ఫా టెస్టింగ్ అంటే కంపెనీ ఎన్విరాన్మెంట్, బీటా టెస్టింగ్ బై క్లయింట్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఎలా చేస్తారు సార్ బీటా టెస్టింగ్ అంటే? 2 ways ఉంటాయండి. ఒకటి వచ్చేసి ఆ క్లయింట్ దగ్గర ఉన్న ఈజ్ నాట్ డెవలపర్, ఈజ్ నాట్ టెస్టింగ్, ఈజ్ నాట్ ఎనీ ఎంప్లాయ్, he feels like an end user, he use the application in few days. ఇప్పుడు నేను క్లయింట్ అండి, మీరిద్దరు నా ఫ్రెండ్స్, నా దగ్గర ఉన్న మీ ఇద్దరు ఈ మీకు తెలియదు దాని గురించి ఏమి, లైక్ ఎండ్ యూజర్ లాగా మీరు కొన్ని రోజులు అప్లికేషన్ ని యూజ్ చేస్తారు. ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే చెప్తారు మాకు. ఇది 1 type ఆఫ్ బీటా టెస్టింగ్. ఒకవేళ మీరు కూడా ఏ ప్రాబ్లమ్స్ లేవంటే అప్పుడు క్లయింట్ దాన్ని రియల్ టైంలోకి రిలీజ్ చేస్తారు. ఇది 1 type ఆఫ్ బీటా టెస్టింగ్. సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ బీటా టెస్టింగ్ ఏంటంటే, ఈ క్లయింట్ అనేవాడు ఒక స్పెసిఫిక్ కస్టమర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని వాళ్ళకి ఈ అప్లికేషన్ అనే దాన్ని డెలివర్ చేస్తా ఉంటాడు. నార్మల్ గా ఈ అప్లికేషన్ పేమెంట్ అప్లికేషన్ అనుకోండి, అంటే పెయిడ్ అప్లికేషన్. ఈ బీటా వర్షన్స్ కి ఏం చేస్తాడు? ఫ్రీకి రిలీజ్ చేస్తాడు, ఫ్రీ ఇస్తాడు.
ఎందుకు ఇస్తాడు? కొన్ని రోజులు మీరు యూజ్ చేసుకోండి ఫ్రీగా, ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే చెప్తే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ రెక్టిఫై చేస్తాడు. దీన్ని బీటా టెస్టింగ్ అంటారు, దీన్నే బీటా వర్షన్ అంటారు. ఈ బీటా వర్షన్ అనేది కొన్ని రోజులే అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఒకవేళ వీళ్ళందరూ ఫ్రీగా యూజ్ చేసుకున్న తర్వాత అసలు ఏ ప్రాబ్లం లేదనుకోండి, అప్పుడు దాన్ని స్టేబుల్ వర్షన్ లో కన్వర్ట్ చేస్తారు. ఏం చేస్తారు? స్టేబుల్. ఒకవేళ వీళ్ళు యూజ్ చేసేటప్పుడు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ రెక్టిఫై చేసి మళ్ళీ న్యూ వర్షన్ రిలీజ్ చేస్తారు. మళ్ళీ న్యూ వర్షన్ లో బీటా టెస్టింగ్ పర్ఫామ్ చేస్తారు. ఇలా కొన్ని వర్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు 1 by 1 సాల్వ్ చేసుకుంటూ వస్తే మాక్సిమం ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అవుతాయి కదండి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ వర్షన్ లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ సెకండ్ లో చేసింది, సెకండ్ లో కూడా వస్తే థర్డ్, అలా 4-5 వర్షన్స్ తర్వాత అయినా కూడా మాక్సిమం వర్షన్స్ పోతాయి, మాక్సిమం డిఫెక్ట్స్ పోతాయి కదా. ఏ అప్లికేషన్ 100% క్వాలిటీ ఉంటుందండి, ఉంటుందా? ఏ అప్లికేషన్ 100%, నువ్వు టెస్టింగ్ చేసిన ఆల్ఫా బీటా ఏదన్నా చేయండి, ఏ అప్లికేషన్ 100% క్వాలిటీ ఉండదు. బట్ మనం ఇచ్చే ఇష్యూరెన్స్ ఏంటంటే మేజర్ డిఫెక్ట్స్ ని సాల్వ్ చేయాలి. సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ యొక్క మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే దేర్ ఈజ్ ఫ్యూ డిఫెక్ట్స్, అంటే లో సివియారిటీ డిఫెక్ట్స్ ఉన్న ఇష్యూ లేదు పెద్దగా, హై సివియారిటీ డిఫెక్ట్స్ సాల్వ్ చేయాలి. నేను మీకు నార్మల్ గా చిన్న చూపిస్తా ఉంటా కదా. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు www.facebook.com ఏంటంటే ఇది యూఆర్ఎల్ కదా. యూఆర్ఎల్ ఎంటర్ చేస్తే ఏం ఓపెన్ అవుతుంది? లాగిన్ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇది ఏ బ్రౌజర్ అండి? క్రోమ్ బ్రౌజర్. ఇప్పుడు ఇదే యూఆర్ఎల్ నేను వేరే బ్రౌజర్ లో ఎంటర్ చేసిన సేమ్ యూఆర్ఎల్ ఇదే పేజ్ ఓపెన్ అవ్వాలి లేదా? అవ్వాలి కదా. చూడండి, ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ ద ఎడ్జ్ బ్రౌజర్ సేమ్ గూగుల్ పేజ్ లో, ఎంటరింగ్ ద సేమ్ యూఆర్ఎల్. ఏం ఓపెన్ అవుతుంది? లాగిన్ పేజ్ ఏనాది? లింక్స్ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఈ లింక్స్ పేజ్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇది డిఫెక్ట్ ఏనా కాదా? లో సివియారిటీ డిఫెక్ట్, దీనివల్ల పెద్ద ఇష్యూ ఏమి ఉండదు. అంటే సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ లో లేదా మనం ఒక అప్లికేషన్ క్లయింట్ కి డెలివర్ చేసేటప్పుడు మన కంపెనీ యొక్క మేజర్ గోల్ ఏంటంటే మేజర్ డిఫెక్ట్స్ ని ఫస్ట్ సాల్వ్ చేయాలి. whenever we are solving the major defect, the application convert to the stable. అది స్టేబుల్ పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఈ చిన్న చిన్న డిఫెక్ట్స్ సరే నార్మల్ గా అయితే వీటిని కూడా సాల్వ్ చేసుకోవాలి, బట్ వీటి వల్ల పెద్ద ఇష్యూస్ ఏమి ఉండవు. వీటన్నిటిని ఏమంటారంటే లో సివియారిటీ లో ప్రియారిటీ డిఫెక్ట్స్ అంటారు. లో సివియారిటీ లో ప్రియారిటీ డిఫెక్ట్స్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాప్చా కోడ్ ఉంది, క్యాప్చా కోడ్ ఉంది, ఒకసారి ఫస్ట్ సారి మనం పేజ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు క్లియర్ గా రాలేదు, మళ్ళీ రీఫ్రెష్ కొట్టంలోనే వస్తుంది. డిఫెక్ట్ అయినా కాదా? లో సివియారిటీ డిఫెక్ట్. అసలు క్యాప్చా కోడే రాకపోతే అది హై సివియారిటీ. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు మన ఎస్బీఐ నార్మల్ గా ఎస్బీఐ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తే క్యాప్చా కోడ్ వస్తుంది. ఇక్కడ వచ్చిందా రాలేదా? సో క్లారిటీ కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ, నో ఇష్యూ. ఒకవేళ మీకు ఇక్కడ జీ అనేది క్లారిటీ కనిపించట్లేదు అనుకోండి, మీరు రీఫ్రెష్ కొడితే నెక్స్ట్ వన్ వస్తుంది కదా. ఆ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది కనిపించకపోవడం కూడా డిఫెక్టే. సో సెకండ్ టైం కూడా కనిపించలేదు, థర్డ్ టైం కొట్టినప్పుడు కనిపిస్తుంది అనుకోండి, నో ప్రాబ్లం కదా. డిఫెక్టే అది కూడా, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఏ మేజర్ డిఫెక్ట్. అది మేజర్ డిఫెక్ట్. అసలు ఆ క్యాప్చా కోడ్ అనేది మీకు కనిపించట్లేదు ఇక్కడ. ఇప్పుడు చెప్పండి, మీరు కనిపించకపోతే ఈ అప్లికేషన్ లాగిన్ చేయడం పాసిబుల్ అవుతుందా? దీన్ని మేజర్ డిఫెక్ట్స్. మేజర్ డిఫెక్ట్స్ సాల్వ్ చేయటం ఫస్ట్ థింగ్. తర్వాత అందుకే ఎప్పుడైనా మనం టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడైనా డెవలప్మెంట్ అయినా కూడా సివియారిటీ చెక్ చేసుకోండి. నువ్వు డెవలపర్ కి 10 డిఫెక్ట్స్ రిపోర్ట్ చేసి టెస్ట్ ఇంజనీర్ 10 ఇమీడియట్ గా సాల్వ్ చేయడు. ఏం చేస్తాడు? సివియారిటీ చేస్తాడు. బేస్డ్ అపాన్ ఏదైనా హై సివియారిటీ ఉంది అనుకోండి, ఇమీడియట్ గా సాల్వ్ చేస్తాడు. అన్ని లో సివియారిటీ అనుకో వాడు పని ఒకటి చేసుకుంటూ పోతారు, ఎప్పుడు రిపోర్ట్ చేస్తారు. ఓకేనా? అంటే అవి కూడా అప్లికేషన్ ప్రాబ్లమే, బట్ నాట్ ఎన్ మేజర్ ఇష్యూస్. ఓకే, వేర్ జావా ఈజ్ యూజ్డ్. సో నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ అండి, అక్కడ యూజ్ చేస్తారు ఇక్కడ యూజ్ చేస్తారు అని ఏం లేదు. ఫర్ సర్వర్ అప్లికేషన్స్, వెబ్ అప్లికేషన్స్. సర్వర్ అప్లికేషన్స్ అంటే తెలుసు కదా. ఇప్పుడు ఎస్బీఐ కస్టమర్ కనెక్టెడ్ విత్ ఎస్బీఐ సర్వర్, అమెజాన్ కస్టమర్ కనెక్టెడ్ విత్ సర్వర్ అనేది కూడా వన్ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్. అందులో కూడా ఒక అప్లికేషన్ ఉంటుంది. సర్వర్ అంటే ఎలా ఉంటుంది? అది కంప్యూటరేనండి. అందులో మెమరీ ఉంటుంది, ఆ మెమరీలో డేటాని స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటాం, ఆ ప్లేస్ ని సర్వర్ అంటారు అంతే.
ఆ డేటాని మెయింటైన్ చేయడం కోసం ఆ ప్లేస్ ని మెయింటైన్ చేసుకోవడం మనం ఒక అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తాం. అప్లికేషన్స్ లో మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయండి. అడిగిందా 2 టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. క్లయింట్ సైడ్ అప్లికేషన్ ఉంటుంది, సర్వర్ సైడ్ అప్లికేషన్ ఉంటుంది. క్లయింట్ సైడ్ నువ్వు ఒక బిజినెస్ చేయాలంటే నువ్వు 2 అప్లికేషన్స్ ని డెవలప్ చేయాలి. ఇప్పుడు ర్యాపిడో ఉందనుకోండి, క్లయింట్ అప్లికేషన్ వేరు, సర్వర్ అప్లికేషన్ వేరు. క్లయింట్ అప్లికేషన్ యూజ్డ్ బై కస్టమర్, సర్వర్ అప్లికేషన్ మెయింటైన్డ్ బై ర్యాపిడో. అర్థమైందా? ఈ సర్వర్ అప్లికేషన్ ర్యాపిడో మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఈ క్లయింట్ అనేది క్లయింట్ కి యూజ్ చేసుకోవడం. క్లయింట్ ఎప్పుడు సర్వర్ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేసుకోవడం పాసిబుల్ అవ్వదు. అమెజాన్ ఉంది, ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఓపెన్ చేసేది క్లయింట్. ఇప్పుడు ఎఫ్బి ఓపెన్ చేసినాం కదా, ఇది క్లయింట్ అప్లికేషన్ అండి. ఇది క్లయింట్ అప్లికేషన్. ఈ డేటాబేస్ మొత్తం మెయింటైన్ చేయడానికి మళ్ళీ సర్వర్ అప్లికేషన్ రెండు ఉండాలి. అందుకే క్లయింట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ లో ఇలా కనెక్ట్ అవుతుంది. ఇది సర్వర్ కదా, ఇది సర్వర్ అప్లికేషన్. అంటే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ ఇది డెవలప్ చేయాలి, ఇది డెవలప్ చేయాలి. యాక్చువల్గా డేటాబేస్ ఇందులో ఉంటుంది, సర్వర్ అప్లికేషన్ ఉంటుంది, క్లయింట్ అప్లికేషన్ లో ఉండదు. నార్మల్ గా క్లయింట్ అప్లికేషన్ అయితే డమ్మీ ఉంటుంది. వితౌట్ సర్వర్ కనెక్షన్స్ మీరు ఇక్కడ ఎన్ని ఇన్పుట్స్ ఇచ్చినా తీసుకోదు. ఓకేనా? మనం నార్మల్ గా మొన్న ఏమంటారు, మన షార్ట్ ఫిల్మ్ చూసినాం కదా మనం, అందులో వాడు ఏమంటాడు, బ్యాంక్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు సర్వర్ డౌన్ లో పెడతామంటారు కదా. సో ఈ క్లయింట్ అనేవారు దీన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చా చేసుకోకపోతే మన చేతిలోనే ఉండదు. మనం ఈ సర్వర్ ని స్టాప్ చేసినాం అనుకోండి, క్లయింట్ దాన్ని యాక్సెస్ చేసుకోలేడు. ప్రతి ఏటీఎం మిషన్ కి ఒక సర్వర్ ఉంటుంది, అందులో ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి, వాడు ఏం చేస్తాడు, ఆ సర్వర్ ని సింపుల్ గా డౌన్ చేస్తాడు, స్టాప్ చేస్తాడు. టెంపరీ అవుట్ ఆఫ్ సర్వీస్ అని వస్తుంది కదా మీకు. ఎవరికి వస్తుంది? క్లయింట్ కి, కస్టమర్స్ కి. కస్టమర్ దాన్ని ఏం చేయలేడు, సర్వర్ ఆన్ లో ఉంటేనే కస్టమర్ యూజ్ చేసుకోలేదు. మనకి ఏటీఎం మిషన్ లో పైన కనపడేది క్లయింట్ అప్లికేషన్, దాని లోపల పనిచేసేది సర్వర్ అప్లికేషన్. ఈ క్లయింట్ కి సర్వర్ కి యాక్సెస్ ఉంటది. క్లయింట్ ఏమో రిక్వెస్ట్ ఇస్తాడు, సర్వర్ ఏమో రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది. ఇందులో కూడా అప్లికేషన్, ఇది కూడా, అది కూడా వెబ్ అప్లికేషన్ ఉంటుంది, డెస్క్టాప్ ఏదైనా ఉంటుంది. అది కూడా దీన్ని మెయింటైన్ చేసే వాళ్ళు ఆర్గనైజేషన్. ఒక అప్లికేషన్ మెయింటెనెన్స్ చేస్తారంటారు చూసారా, ఆ మెయింటెనెన్స్ అంటే ఇదే. మెయింటైన్ చేయటం అంటే ఏంటి, వీడు ఇచ్చిన క్లయింట్ రిక్వెస్ట్ కరెక్ట్ రెస్పాన్స్ పోతుందా లేదా, 1000 రూపాయలు ఇచ్చినప్పుడు 1000 రూపాయలు విత్డ్రా అవుతుందా లేదా, స్టేట్మెంట్ అడిగినప్పుడు స్టేట్మెంట్ ఓపెన్ అవుతుందా లేదా. కొన్నిసార్లు బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ ఓపెన్ అయితే విత్డ్రా వస్తుంది, కొన్నిసార్లు విత్డ్రా ఓపెన్ అయితే ఏమంటారు, డిపాజిట్ అడుగుతాం. అది కరెక్ట్ అవుతుందా లేదా మెయింటెనెన్స్ చేస్తా ఉంటారు దీంట్లో. ఓకేనా? సో సర్వర్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి, క్లయింట్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి, రెండు ఉంటాయి. రెండు డెవలప్ చేయొచ్చు మనం జావా తోటి. వెబ్ అప్లికేషన్, ట్రేడింగ్ అప్లికేషన్స్, ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ అప్లికేషన్స్, డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్స్, ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్. ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏటీఎం అండి, కార్డు పెట్టిన తర్వాత కార్డులో ఉన్న స్కానర్ ద్వారా చిప్ ద్వారా డీటెయిల్స్ అని చేస్తారా, వాటిని ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ అంటారు. లేకపోతే బయోమెట్రిక్ మిషన్ ఉంటుంది కదా, సెన్సార్ మిషన్, మన బయోమెట్రిక్ వ్యాలిడా కాదని మన రేషన్ కార్డులు వీటిలో ఇస్తారు చూసారా, వాటిని ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ అంటారు. బ్యాంక్ కార్డ్స్ వర్క్ ఆన్ జావా. Java works on different platforms. One of the most programming language in the world. Large demand in the current job market. Easy to learn and simple to use. Easy to learn and simple to use. Nakla చెప్పింది కదా. Simple syntaxes we have. Simple syntaxes we have. Open source and free. ఇప్పుడు మీరు ఇన్స్టాలేషన్ చేసుకొని పే చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. Secure, fast and powerful. Use community support. Object-oriented language gives clear structure to program and allows code be reused, lowering development costs. Java object-oriented programming language antana, that is the main feature of the Java. Object-oriented valla first and main advantage is reusability. Reusability అంటే ఏంటంటే, మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇక్కడ ఒక 10 lines ఆఫ్ కోడ్ రాసినామండి. మనం ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తున్నాం, ఒక ఫంక్షనాలిటీ వచ్చింది, ఈ ఫంక్షనాలిటీకి 10 lines ఆఫ్ కోడ్, ఎల్ఓసి అంటారండి. ఎల్ఓసి అంటే లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్. 10 lines ఆఫ్ కోడ్ రాసిన డెవలప్ చేసుకుంటా పోతా ఉంటాను. ఒక అప్లికేషన్ లో ఒక ఫంక్షనాలిటీ రిపీట్ కావద్దనే రూల్ ఉంటుందా? రిపీట్ కావద్దనే రూల్ ఉంటుందా? ఇప్పుడు ఒక బటన్ ఉందండి,
బటన్ కి మీరు కోడ్ రాశారు, ఇలాంటి బటన్స్ ఇంకోసారి రావా మనకి అప్లికేషన్? నెంబర్ ఆఫ్ వస్తాయి కదా. ఇప్పుడు మీకు ఇదే కోడ్ మళ్ళీ వస్తే మీరు మళ్ళీ 10 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాయాలి కదా. అంటే ఇప్పుడు ఈ కోడ్ నియరెస్ట్ సేమే ఉంటుంది కదా. ఎలాంటి బటన్స్ మనకి 10 వస్తే మీరు 10 సార్లు రాస్తే 10 100 లైన్లు అయితే కావాలి. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ రీయూజబిలిటీ ఆప్షన్, యూ షుడ్ రైట్ ఆల్ ద కోడ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. ఇప్పుడు ఈ కోడ్ ని ఏమంటారంటే రిపీటెడ్ కోడ్ అంటారు. ఈ కోడ్ ని ఏమంటారండి? రిపీట్ అవుతుంది. సో రిపీట్ అయితే డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి సార్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మరి ఎన్నిసార్లు రాస్తే టైం వేస్ట్ కదండి. ఏమవుతుంది? డెవలప్మెంట్ టైం అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. 10 లైన్లు రాయడానికి గంట పడితే 100 లైన్లు రాయడానికి ఒక రోజు మొత్తం పడుతుంది కదా వాడికి. 6 months లో కంప్లీట్ అయ్యే అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ 1 year పోతుంది. అర్థమైందా? అది ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ వన్ ఏంటి? ఈ లెంత్ ఆఫ్ ద కోడ్ అనేది అప్లికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది. ఎప్పుడైనా మనం కోడ్ రాసిన తర్వాత ఫస్ట్ కంపైల్ చేస్తామండి, కంపైలేషన్ తర్వాత ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తాం. ఈ కంపైలేషన్ అనేది మీరు ఏ ఫంక్షనాలిటీని ఇనిషియేట్ చేసినా కంపైలేషన్ కామన్ గా అవుతుంది. లాగిన్ బటన్ మీద క్లిక్ చేశారు, కంపైలేషన్ అయ్యి లాగిన్ అవుతుంది. రీసెట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేశారు, కంపైలేషన్ అయ్యి రీసెట్ అవుతుంది. సబ్మిట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేశారు, కంపైలేషన్ అయ్యి సబ్మిట్ అవుతుంది. అంటే మీరు ఏ యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేసినా ఫస్ట్ ఏమవ్వాలి? కంపైలేషన్ అంటే ఏంటంటే ఆ కోడ్ లో ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయో లేవో చెక్ చేయడం. ఓకేనా? ఎవరు చెక్ చేస్తారు సార్ అంటే కంపైలర్ చెక్ చేస్తారు. ఇప్పుడు 10 లైన్లు చెక్ చేయడానికి 10 సెకండ్లు టైం తీసుకుంటే 100 లైన్లకి ఎన్ని సెకండ్లు తీసుకుందండి? 100 సెకండ్లు తీసుకున్నట్టే కదా. అంటే నీకు ఇక్కడ 10 లైన్ల కోడ్ లో 10 సెకండ్ల అవుట్పుట్ వస్తుంది, ఇక్కడ 100 లైన్ల కోడ్ లో ఎంతసేపు వస్తుంది? 100 seconds టైం తీసుకోండి. ఇప్పుడు నార్మల్ గా యాజ్ ఏ ఎండ్ యూజర్ మన కస్టమర్స్ మనకు కావాల్సింది ఏంటండి? ఈజీ అండ్ క్విక్ రిజల్ట్ కదా. ఈజీ అండ్ క్విక్ కదా. ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ మీరు ఇన్పుట్ ఇచ్చిన తర్వాత తిరుగుతా ఉందనుకోండి, మనం స్టేబుల్ వెయిట్ చేస్తామా? చెయ్యం. ఎందుకు? మనకి ఫాస్ట్ గా రావాలి. ఈ అప్లికేషన్ తిరుగుతా ఉంది, వేరే అప్లికేషన్ ఫాస్ట్ గా అవుట్పుట్ వస్తుంది, దానికే వెళ్తాము. అదే కస్టమర్ అనేవాడు ఎప్పుడు కూడా వెయిట్ చేయాలని కోరుకోడు కదా. ఆ వెయిటింగ్ అనేది మనం రిజాల్వ్ చేయాలి అంటే లెంత్ ఆఫ్ ద కోడ్ ఏం చేయాలి? డిక్రీజ్ చేయాలి. మరి డిక్రీజ్ చేయాలంటే 100 కోడ్ ఉంది సార్, దాంట్లో 20 డిలీట్ చేసేనా అంటే యాక్చువల్ ఫంక్షనాలిటీకి ఎఫెక్ట్ లేకుండా లెంత్ ని డిక్రీజ్ చేయాలి. అంతేగాని ఉన్న కోడ్ లో సగం కోడ్ డిలీట్ చేస్తారు సార్, సగం ఉంటే సరిపోద్ది అంటే మనకి అప్లికేషన్ రన్ అవ్వదు కదా. యాక్చువల్ ఫంక్షనాలిటీకి ఎఫెక్ట్ రాకుండా కోడ్ లెంత్ ఏం చేయాలి? డిక్రీజ్, రెడ్యూస్ చేయాలి. ఆ రెడ్యూస్ చేయటం కోసమే మనం కోడ్ రీయూజబిలిటీ అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేస్తాం. అది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ యొక్క మెయిన్ ఫీచర్. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ యొక్క మెయిన్ ఫీచర్. దీనివల్ల మనకి యూజ్ ఏంటి సార్ అంటే ఫస్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రీయూజబిలిటీ. ఇప్పుడు ఈ 10 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఫస్ట్ టైం రాశారు, మీకు 10 సార్లు అవసరం లేదు కదా, మిగిలిన 9 సార్లు ఏం చేస్తారు? రీయూజ్ చేసుకుంటారు. ఈ రాయటానికి 10 లైన్లు పడితే ఇది రీయూజ్ చేయడానికి 2 or 3 లైన్స్ పడుతుంది. అంటే ఎంత కోడ్ తగ్గుతుందండి? 7 లైన్స్ ఆఫ్. 10 సార్లు రాస్తే 10 7లు 70 లెంత్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది తగ్గుతా ఉంటుంది. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లో ఉన్న మెథడ్స్ కావచ్చు, ఇన్హెరిటెన్స్ కావచ్చు, పాలిమార్ఫిజం కావచ్చు, డేటా అబ్స్ట్రాక్షన్ కావచ్చు, ఓవర్లోడింగ్ ఓవర్ రైడింగ్ కావచ్చు, ఇవన్నీ ఎందుకు వెళ్ళిపోతాయి సార్ అంటే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కోడ్ రీయూజబిలిటీ. ఒక మెథడ్ ని నువ్వు 10 సార్లు కాదంటే 10 సార్లు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నాకు ఒక అప్లికేషన్ లో ఎడిషన్ అనే ఫంక్షనాలిటీ 10 times ఉంది, ఒక్కసారే కోడ్ రాయి, మిగిలిన 9 times ఏం చేసుకోవచ్చు? రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. అది ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లో మాత్రమే పాసిబుల్. నువ్వు రీయూజ్ చేసుకోకపోతే లెంత్ ఆఫ్ ద కోడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంటది. ఎప్పుడైతే కోడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్ కంపైలేషన్ టైం అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇంక్రీజ్ అయితే కస్టమర్ వెయిటింగ్ టైం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అది అప్లికేషన్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తా ఉంటది. మనం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మార్కెట్ లో మనకి ఏమంటారు రిక్వైర్మెంట్స్ అనేది సింపుల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉండవండి. ఒక థింగ్ ని మనం డిఫరెంట్ మెథడ్స్ లో ఎస్యూమ్ చేస్తా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తా ఉంటాం. ఒక అప్లికేషన్ ఒక ఫంక్షనాలిటీని మనం నెంబర్ ఆఫ్ మెథడ్స్ లో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తా ఉంటాం.
అన్ని మెథడ్స్ కి కోడ్ రాసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ అప్లికేషన్ అనేది మీరు ఇప్పుడు చూడండి, ఇది నార్మల్ గా ఇప్పుడు ఇది సింపుల్ కోడే ఉంటది కదా, ఎందుకు థింగ్స్ అనేది స్మాలెస్ట్ ఉన్నాయి కదండి, ఇవి కూడా కొంచెం ఈజీ. అదే మీరు అమెజాన్ చూడండి, అది సింపుల్ ఉంటుందా, ఇందులో ఎన్ని ఫ్రేమ్స్ ఉంటాయి, ఎంత డేటా ఉంటది, ఎన్ని ఉంటాయి, అసలు ఏది, ఎన్ని వీడియోస్ ఉంటాయి, ఎన్ని ఆడియోస్ ఉంటాయి, ఎన్ని బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి, ఎన్ని ప్రొడక్ట్స్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. ఈ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయటం అనేది ఇప్పుడు దీనికోసం చూడండి, ఒక పేజ్ కోసం అంటే ఇక్కడ మనకు కనపడే ఒక పేజ్ కోసం లెట్స్ అస్యూమ్ ఇట్ ఎంత కోడ్ రాయాల్సి ఉండొచ్చు. అసలు వాడు ఎక్కడ రాసిందో తెలుసుకోవడానికి కూడా వాడికి చాలా రోజులు పడుతుంది. అదేనా, ఎలాంటి అప్లికేషన్స్ డెవలప్మెంట్ అప్పుడు మీరు రీయూజబిలిటీ యూజ్ చేయలేకపోతే అది కోర్స్ లోకి పోతుంది, లెంత్ ఆఫ్ ద కోడ్. ఇంకా అలాంటప్పుడు ఏమైందంటే నువ్వు అమెజాన్ క్లిక్ చేసి పోయి లంచ్ చేసి వచ్చి డిన్నర్ చేసి వచ్చిన తర్వాత అమెజాన్ ఓపెన్. మరి ఈవెన్ ఇంత అప్లికేషన్ కూడా చూడండి, క్లిక్ చేయగానే ఎంత ఫాస్ట్గా ఓపెన్ అవుతుందా లేదా. దట్ ఈస్ ద డెవలపర్ అనేవాడు అంతే. అవునా, ఇంత కోడ్ ఉన్నా ఇంత ఆప్షన్స్ ఉన్నా మనకి క్లిక్ చేయగానే ఓపెన్ అవుతుందా లేదా. ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ ఉంది, ఇందులో పెద్ద ఫంక్షనాలిటీస్ ఏమి ఉండవండి, లాగిన్ అవుతాం లోపల పడుతుంది ఆడియోనో వీడియోనో ఏదో ఉంటది. బట్ ఈ అమెజాన్ కానీ ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్స్ ఎందుకు, కస్టమర్ ఒక ప్రొడక్ట్ అనేవాడు నెంబర్ ఆఫ్ మెథడ్స్ చెప్తాడు. ఇప్పుడు ఈ ప్రొడక్ట్ ని మామూలుగా ప్రొడక్ట్ డిస్ప్లే చేస్తే సరిపోదు, చూడండి దీన్ని జూమ్ చేయాలంటాడు వాడు, దాన్ని ఈ కలర్ కావాలంటాడు, డిఫరెంట్ షేప్స్ కావాలంటాడు, ఇది వర్కింగ్ వీడియో కావాలంటాడు. ఇవన్నీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ద కస్టమర్ కదా, వాడికి నెంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఉంటాయి. బ్యాంకింగ్ అంటాడు, ఇంకొకటి వచ్చి నా బ్యాంకింగ్ కాదు నాది ఈఎంఐ అంటాడు, ఈఎంఐలో ఏదో బజాజ్ ఫైనాన్స్ అంటాడు, ఇంకొకటి వచ్చి క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ అంటాడు, ఇంకొకటి వచ్చి క్రెడిట్ కార్డ్ అంటాడు. మరి ఇన్ని సిస్టమ్స్ ని కొలాబరేట్ చేసుకోవాలి కదా వాడు. మరి ఇంత అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలి అంటే దానికి ఎంత కోడ్ రాయాలి, ఆ కోడ్ అంతా కూడా మనం రీయూజ్ చేయకుండా రాసుకుంటూ పోతా ఉంటే ఆ లెంత్ అనేది ఎక్కడికో పోతుంది. రీయూజబిలిటీ వల్ల డెవలప్మెంట్ కాస్ట్ అనేవి డిక్రీజ్ అవుతాయి. మీరు పొలమంట రాసుకుంటూ పోతా ఉన్నారు అనుకోండి, ఎన్ని రోజులున్నా డెవలప్మెంట్ కాదు. అదే రీయూజ్ చేసుకుంటూ పోతా ఉంటే ఫస్ట్ గా అవుతా ఉంటుంది. Java is close to C and C++. It makes the easy programmers to switch the job. Simple, write once, run anywhere, portable, object oriented, user friendly, robust, multi-threaded, interpreted, high performance, distributed, dynamic. ఈ ఫీచర్స్ గురించి క్లియర్ గా చెప్తా వన్ బై వన్. ఇట్లాగా మళ్ళీ ఒక సెషన్ ఉంటుంది అన్ని. పోర్టబిలిటీ అంటే ఏంటి, డైనమిక్ అంటే ఏంటి, రైట్ వన్స్ రన్ ఎనీవేర్ అంటే ఏంటి, అవన్నీ వన్ బై వన్ చెప్తాయి. ఇంటర్ప్రిటెడ్ అంటే ఏంటి, ఓకేనా. Differences between C and C++ and Java, because Java program is developed based upon the C and C++. Okay na? So next session lo features with differences discuss చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ సెషన్ లో జావా ఇన్స్టలేషన్ చెప్పిన తర్వాత బేసిక్ ప్రోగ్రామింగ్ చెప్తాను. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్?